أعزائي طلبة المرحلة الأولى في كلية الصيدلة، محاضرة اليوم هي تكملة للمحاضرة الأولى اللي تخص الخلية. في هذه الجزء راح نتناول أهم التراكيب الموجودة في الخلية. Plasma membrane. Both prokaryotic and eukaryotic cells have a plasma membrane. Plasma membrane consists of a phospholipid bilayer with embedded protein. This membrane separates the internal contents of the cell from its surrounding environment. أهم التراكيب الموجودة في الخلية هو الغشاء البلازمي. كل من الخلية البدائية والحقيقية هي تكون حاوية على الغشاء البلازمي. يتكون الغشاء البلازمي من طبقتين من الفوسفوليبيد، هذه الطبقة الأولى وهذه هي الطبقة الثانية، وأيضا يحتوي على أنواع من البروتينات. طبعا وظيفة هذا الغشاء بالدرجة الأولى أنه هو يفصل المحتويات الداخلية للخلية عن surrounding environment. سوف نتكلم عن هذا الجزء المهم من الخلية بالتفصيل في السلايد اللاحق. The fluid mosaic model of a plasma membrane is the most accepted hypothesis, which describes the cell membrane components and their functions. And according to this model, the plasma membrane consists of three main components. Number 1, phospholipids. Number 2, proteins. Number 3, carbohydrates. هذه النظرية هي الأكثر قبولاً في النظريات التي تفسر التركيب للغشاء البلازمي ومحتويات الغشاء البلازمي، والتي تذكر وظيفة كل محتوى من هذه المحتويات. واستناداً على هذه النظرية فإن الغشاء البلازمي يتكون من 3 مكونات أساسية، وهي الفوسفوليبيدز والبروتين والكربوهيدرات. In this slide, I will talk about the 3 main components of plasma membrane according to the fluid mosaic model. The phospholipid bilayer. Cell membrane consists of phospholipid bilayer. Bilayer means 2 layers of phospholipid. The phospholipid consists of lipids and phosphate group attached to them. And the phospholipid have 1 head and 2 tails. The head is polar and hydrophilic or water-loving. The tail are non-polar or hydrophobic or water-fearing. يعني الغشاء البلازمي يتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد هو عبارة عن دهون مرتبطة بها مجموعة فوسفات، وهذه الطبقة تتكون من جزئين. جزء يسمى الهيد واللي يكون بولر قطبي أو محب للماء، وجزئين من التيل اللي يكون كاره للماء وهو غير قطبي. The other component of the cell membrane is the protein. So the proteins, there are different types of protein associated with the phospholipid bilayer. Some lie in just one of the phospholayer and called peripheral protein, and the other span both layers called integral protein. يعني الغشاء البلازمي يتكون من مجموعة من البروتينات. هذه البروتينات هي بالحقيقة تكون مرتبطة بطبقة الفوسفوليبيد بايلاير، قد تسمى peripheral protein اعتمادا على موقعها، أو تسمى integral protein. The third component of plasma membrane is the carbohydrate. So the carbohydrate groups that are attached to some of lipid and protein. الكربوهيدرات الموجودة بالسيل ممبرين قد ترتبط مع الدهون أو ترتبط مع البروتينات.
So let me explain to you what I mean in the next slide. The fluid mosaic model. According to this model, the cell membrane consists of phospholipid bilayer. This is the phospholipid bilayer or two layer of phospholipid. And the phospholipid consists of phosphate group attached to the lipid. And as we can see here, the phospholipid consists of one head, polar head, which is called hydrophilic, and two tails, non-polar, which is called hydrophobic. يعني الغشاء البلازمي يتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد، وطبقة هذه الفوسفوليبيد هي عبارة عن دهون مرتبطة بها مجموعة فوسفات، وتكون بشكل هيد و تو تيل. الهيد يكون بولر أو محب للماء، لذلك نلاحظ أنه هو يكون موجود مواجهة للسطح بالأعلى وبالأسفل لأنه محب للماء. أما الجزء اللي موجود في الوسط هو يمثل التيل واللي يكون كاره للماء، لذلك يتخذ هذا الموقع. الجزء الآخر من مكونات السيل ممبرين according to this model هو البروتين. There are two types of protein, either peripheral protein or integral protein. اعتمادا على موقعها بالسيل ممبرين هناك نوعين من البروتينات، أما البريفرال بروتين هذا أو الانتجرال بروتين. أما النوع الثالث من مكونات الغشاء البلازمي هو الكربوهيدرات. الكربوهيدرات إذا ارتبطت بالبروتين تسمى جلايكوبروتين، وإذا ارتبطت بالدهون تسمى جلايكوليبيد. What are the main functions of plasma membrane? Physical barrier. The plasma membrane protects cellular contents and supports cell structure, and the phospholipid bilayer separates substances inside and outside the cell. Number 2, selective permeability. The plasma membrane regulates entry and exit of ion, nutrient, and waste molecules. Number 3, communication. The plasma membrane contains receptors that recognize and respond to molecular signal. هناك العديد من الوظائف المهمة التي يقوم بها الغشاء البلازمي. أهم هذه الوظائف يعتبر الغشاء البلازمي physical barrier لأنه يقوم بحماية المكونات الخلوية وأيضا يقوم بإسناد تراكيب الخلية، ويفصل المكونات الداخلية للخلية عن surrounding environment. النقطة الأخرى المهمة هي selective permeability. إنه الغشاء البلازمي هو غشاء يسمح بمرور بعض المواد ولا يسمح بمرور المواد الأخرى، لذلك فهو ينظم دخول وخروج الموليكيولز المتمثلة بالأيونات والمواد الغذائية وكذلك الفضلات. أما الوظيفة الثالثة هي الكوميونيكيشن، فإن الغشاء البلازمي يحتوي على مجموعة من المستقبلات أو الريسبتور. هذه الريسبتور ترتبط ب special substances، وبالتالي يساهم الغشاء البلازمي في الترانسبورت، وهذا راح نتكلم ب يعني بالجزء اللي يخص النقل أو السيل ترانسبورت in more details about this function. فهذه هي أهم الوظائف التي يقوم بها الغشاء البلازمي. The second important structure inside the cell called the cytoplasm. So the cytoplasm is the cell substance between the cell membrane and the nucleus, containing the organelles
cytoskeleton, and various particles. It consists of 70 to 80% of water, protein, glucose, and other simple sugar, polysaccharide, amino acid, nucleic acid. All of these are also found in the cytoplasm. Ion of sodium, potassium, calcium, and many other elements also dissolve in the cytoplasm. Many metabolic reactions, including protein synthesis, can take place in this part. يعني السيتوبلازم هو يمثل من أكثر أيضا المكونات المهمة الموجودة بالخلية. هذا يحتوي على الكثير من أو اللي تكون به كثير من العضيات اللي راح نتكلم عنها مثل الميتوكوندريا وجهاز جولجي وغيرها من العضيات. يحتوي السيتوبلازم حوالي على 70 إلى 80% من نسبة الماء، وهذا أيضا الجزء يكون حاوي على العديد من البروتينات، الجلوكوز، الأمينو أسيد والنيوكليك أسيد، إضافة إلى أنواع أخرى من العناصر اللي هي تكون مثلا الأيونات الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم وغيرها. وأيضا هو يعتبر الموقع اللي بتحدث به الكثير من الميتابوليك رياكشن بما فيها صناعة البروتينات. The nucleus. The nucleus is a large organelle that may or may not be centrally within the cytoplasm. It is enveloped in a double membrane called a nuclear envelope that has nuclear pores to control the passage of ion molecules and RNA between the nucleoplasm and the cytoplasm. So the nucleus represents the large organelle in the cytoplasm. تمثل هي من العضيات الكبيرة الموجودة بالسيتوبلازم. تكون محاطة بغشاء double membrane. هذا الغشاء يسميه بالنيوكليير envelope، والذي يحتوي على هذه النيوكليير بورز. فائدة النيوكليير بورز هي للسيطرة على مرور الأيونات والجزيئات ما بين هذا الجزء الذي يسمى النيوكليوبلازم وما بين السيتوبلازم. The nucleus houses the cell's DNA in the form of chromatin and directs the synthesis of ribosomes and protein. تحتوي النواة على ال DNA اللي هي بشكل مادة الكروماتين، وأيضا تساهم أو تساعد النواة بعملية صنع الريبوسومات وكذلك البروتينات. Most nuclei contain at least one nucleus. معظم الأنوية تكون حاوية على الأقل على واحدة من النوية أو على نوية واحدة أو أكثر في بعض الأحيان. This is made up of RNA and helps in production of ribosome. فائدة النوية هي تساعد في إنتاج الريبوسومات. فهذا اللي يخص تركيب النواة. إذا النواة هي تعتبر من أكبر العضيات الموجودة في السيتوبلازم. قد تتخذ موقعا مركزيا أو قد تتخذ موقع غير مركزي حسب الخلية. تحتوي أو تكون النواة محاطة بغشاء يسمى النيوكليير انفلوب الذي يحتوي على النيوكليير بور، وأيضا تحتوي على DNA وكذلك تحتوي على النوية. The other important structure in the cells called endoplasmic reticulum. So this network extends from the surface of the nucleus throughout most of the cytoplasm, includes a series of intercommunicating channels called cisternae. It is a major site for vital cellular activities, including biosynthesis of proteins and lipids. And numerous ribosomes attached to the membrane in some regions of endoplasmic reticulum allow two types of endoplasmic reticulum to be distinguished. الشبكة الإندوبلازمية هذه الشبكة تكون
ممتدة من النواة خلال معظم السيتوبلازم، وتكون حاوية على مجموعة من الأقنية والتي تسمى أو الصهاريج سيستريناي. هذه الشبكة تكون هي الموقع المهم لمعظم السيلولار اكتيفيتي، بضمنها صناعة البروتينات وكذلك الدهون، وتحتوي قسم من هذه الشبكة على الرايبوسومات، وقسم منها لا يحتوي على الرايبوسومات، وبذلك اعتمادا على وجود أو عدم وجود الرايبوسوم في هذه الشبكة يتكون عندنا نوعين من الشبكة الإندوبلازمية، واللي راح نتعرف عليها في السلايد اللاحق. The first part of the endoplasmic reticulum called rough endoplasmic reticulum. This type consists of sac-like as well as parallel stacks of flattened cisternae, each limited by membranes that are continuous with the outer membrane of the nuclear envelope. So this is the rough endoplasmic reticulum, contain these structures, which is called ribosomes, and also contain cisternae. This is the cisternae, some of them like sac, some of them flattened. And the main function of the rough endoplasmic reticulum is protein secretion. So الشبكة الإندوبلازمية الخشنة اتخذت هذا الاسم بسبب وجود الرايبوسومات، وهذه الشبكة وظيفتها الأساسية هي صناعة البروتين بسبب احتوائها على الرايبوسومات، فإذا هي تكون مسؤولة عن صنع البروتين. The second part of the endoplasmic reticulum called smooth endoplasmic reticulum. So this does not contain ribosome. This type of endoplasmic reticulum does not contain ribosomes. As we can see here, this is the smooth endoplasmic reticulum. هذه هي الشبكة الإندوبلازمية الملساء، سميت بهذا الاسم لأنها لا تحتوي على الريبوسومات. It is continuous with rough endoplasmic reticulum, but frequently less abundant. Unlike the cisternae of rough endoplasmic reticulum, the smooth endoplasmic reticulum cisternae are more tubular or sac-like, with interconnected tunnel of various shapes and size rather than stacks of flattened cisternae. يعني الشبكة الإندوبلازمية الملساء تحتوي على هذه الصهاريج التي تكون بشكل sac-like أو tubular more than flattened إذا نريد نقارنها مع rough endoplasmic reticulum. المين functions، أهم وظيفة أو أهم الوظائف اللي تقوم بها الشبكة الإندوبلازمية الملساء، أولاً synthesis of carbohydrate, lipid including phospholipid and steroid hormone. Number 2, detoxification، إزالة السمية of medication and poisonous، للسموم وكذلك للأدوية. ونمبر 3 storage of calcium ion، خزن أيون الكالسيوم. فهذه هي من أهم الوظائف التي تقوم بها السموث اندوبلازميك ريتيكولم. إذا السموث اندوبلازميك ريتيكولم يختلف عن الروف اندوبلازميك ريتيكولم إنه هي تكون فاقدة للرايبوسومات، والجزء الآخر إنه هي تكون less abundant، أقل من أقل كثافة من الروف اندوبلازميك ريتيكولم. والسيسترينايد أيضا تختلف، هنا تكون more tubular بينما هنا تكون flattened. أما الوظيفة، فوظيفة السموث endoplasmic reticulum
هي synthesis of carbohydrate, lipid and hormone, detoxification of medications and poisonous, and storage calcium ion. بينما وظيفة الشبكة الخشنة أو الشبكة الإندوبلازمية الخشنة هي صنع البروتين بسبب احتوائها على الرايبوسومات. فهذه هي تمثل الجزء الآخر من الشبكة الإندوبلازمية. فصار عندنا نوعين من الشبكة الإندوبلازمية اعتمادا على وجود أو عدم وجود الرايبوسومات. Golgi Complex is one of the most important structures inside the cytoplasm. Consists of many smooth membranous sacules, some vesicular, other flattened, but all containing enzyme and protein being processed. جهاز كولجي هو من أحد التراكيب المهمة الموجودة في السيتوبلازم، والذي يتكون من مجموعة من الأكياس الغشائية التي إما أن تكون بشكل حويصلات أو قد تكون بشكل مسطحة أو flattened. جميعها تحتوي على الإنزيمات وكذلك على البروتينات. Golgi complex are located near the nucleus in most cells. And the main function of Golgi is to complete the post-translational modification of protein that produced in the rough endoplasmic reticulum and then packages and addresses these protein to their proper destination. فهذه هي أهم وظيفة يقوم بها جهاز Golgi، هي إكمال post-translation modification للبروتينات التي تم إنتاجها في الشبكة الإندوبلازمية الخشنة، وبعدين يصير لها packages وثم إرسالها إلى المكان الصحيح حتى تؤدي الوظيفة المطلوبة من عندها. The other important structure inside the cytoplasm is called lysosomes. They are specialized vesicles that snip off from Golgi complex. They contain about 40 different hydrolytic enzymes. اللايسوسوم أو ما تسمى بالجسيمات الحالة هي تراكيب أو حويصلات متخصصة انفصلت عن جهاز كولجي، تحتوي على إنزيمات تسمى حوالي طبعا على 40 نوع من الإنزيمات. الهيدرولايتيك إنزيم هو أحد الأنواع الموجودة والتي تستخدمها اللايسوسوم في هضم العديد من اللارج موليكيولز مثل البروتين، الكربوهيدرات والليبيد وغيرها. They are particularly abundant in cells with great phagocytic activity. تكون عادة متواجدة بكثرة في الخلايا التي تكون وظيفتها phagocytic activity مثل أن المايكروفيجز والنيوتروفيل. فهذا النوع من الخلايا بسبب وظيفتها الالتهامية تحتاج لهذا النوع من التركيب بكثرة واللي هو اللايسوسوم. The cytosolic components are protected from these enzymes. How? كيف ممكن أن تحمي أو المكونات الموجودة بالسيتوبلازم تحمي نفسها من إنزيمات جسيمات الحالة؟ أولاً هذه الجسيمات هي محاطة بممبرين، تكون surrounded by membrane. And also the enzyme have optimal activity at an acidic pH 5. يعني هذه الإنزيمات الأوبتيمال activity مالتها أو تكون active إذا كان pH هو 5. أما السيتوبلازم فإن pH مالته هو يكون متعادل أو هو 7.2، أي بمعنى أنه هذه الإنزيمات حتى وإن خرجت إلى السيتوبلازم فإنها تكون harmless غير مؤذية للخلية، لأن إنزيمات جسيمات الحالة تكون غير فعالة عندما يكون pH 7. هذا فيما يخص جسيمات الحالة. فإذا هي حويصلات انفصلت من جهاز كولجي تحتوي على 40 نوع من الإنزيمات، وتستخدم الهيدرولايتيك إنزيم في هضم الكثير من الجزيئات الكبيرة مثل الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وغيرها. تكون موجودة بكثرة في الخلايا اللي وظيفتها التهامية مثل المايكروفيجز والنيوتروفيل.
والسيتوبلازم يكون محمي من هذا النوع من الإنزيم عن طريق الغشاء اللي يحيط بها أولا، وعن طريق الاختلاف بالpH. Mitochondria. Mitochondria have two membranes. An outer membrane includes the inner intermembrane space, and an inner membrane with manifold cristae including a gel-like matrix. الميتوكوندريا أو ما يسمى ببيوت الطاقة تكون محاطة بدبل ممبرين. الغشاء الأول يسمى بالأوتر ميتوكوندريال ممبرين، والغشاء الداخلي الذي يسمى بالإنر ميتوكوندريال ممبرين، والذي يحتوي على تراكيب مهمة تسمى بالأعراف. وظيفة الميتوكوندريا هي تعتبر المواقع الرئيسية لصناعة الأدينوسين ترايفوسفات أو ATP، وتكون الميتوكوندريا متواجدة بكثرة في الخلايا التي تحتاج إلى طاقة أكثر، مثلا for example المسل سيلز. فهذا اللي يخص الميتوكوندريا، فإذا هي تعتبر من التراكيب المهمة أيضا الموجودة في السيتوبلازم. وظيفتها الأساسية هي إنتاج الطاقة، لذلك تسمى ببيوت الطاقة.